दियंतु मु संतोष कुमार भोई घर हूँ बम्बुरी कंदरपुर पंचायत। अच्छा एठी जय महावीर की जय आज्ञा। ये जो मंदिर एबे चली कार्यक्रम चली मंदिर मंदिर विग्रह प्रतिष्ठा हनुमान जी विग्रह प्रतिष्ठा मंदिर प्रतिष्ठा विषय कौन कहे ये तो बम्बुरी गाँव आम बहुत मंदिर अच्छी किंतु हनुमान मंदिर नाला किंतु ग्रामवासी प्रचेषा मंदिर कार्य होगा विगत 10-12 वर्ष तले मंदिर काम आरंभ हो पड़ जाता कि जहा हूँ यही 2 वर्ष है 3 वर्ष है पुणी कार्य आरंभ हो संपूर्ण भाव जाऊँगी आगामी मे 8 तारीख आम यही मास 8 तारीख में 5, 6, 7, 8 4 दिन धरी कार्यक्रम आरंभ हो 8 तारीख दिन प्रभु श्री हनुमान प्राण प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी। मंदिर विग्रह एवं जो मंदिर हनुमान मूर्ति बा विग्रह कौट आसला एवं किभଳି भाବରେ सेठु अणाजिव एवं जो दिन आमर कर्म आरंभ हो जो दिन आमर धनाढ़ हे ठाकुर कौ दिन आरंभ एवं तार विधि सब कौन आप जानते कौन विधि आमर ठाकुर तो आसुँच छतियार आसी आसी सारे बर्तमान ठाकुर अच्छा आमर बम्बुरी ग्राम सिद्ध से मठे जगन्नाथ मंदिर जो अच्छी से बर्तमान शयन अवस्था अच्छा आगामी 4, 5, 6, 7, 8 जो हम 5 तारिख ठाकुर मंदिर विजय करेंगे तापर हूँ प्रत्येक दिन सन्धार सांस्कृतिक कार्यक्रम रही ठाकुर आम गाँ परिक्रमा करेंगे 7 तारिख में। ठाकुर विषय कौन कहे जो ठाकुर आम आरंभ करने को भाई से चिंता करते कौन एत बड़ ठाकुर मंदिर हो पार ना मूर्ति स्थापन करें चिंता करते ना ना एबे भी एक कथा केबे भी चिंता करा नाला जे आरंभ हवा बेले केबे भाभी नथुलु जे भविष्य में दिने ना दिने मंदिर एत बड़ हम आ जहाँ ग्रामवासी सहयोग आउ समस्त कर्मकर्ता सहयोग जो आज बर्तमान मंदिर काम एत बाट पहुँची पार्टी समस्त कार्यकर्ता आ भक्त मान हनुमान भक्त मान आमर आशीर्वाद बर्तमान ये जगह पहुँची आस। अच्छा मंदिर किसी ट्रस्ट अच्छी कि कौन दातव्य लोक अनुष्ठान को दान करछन्ती सेमती किसी सूचना ना बर्तमान हनुमान ट्रस्ट है आगामी दिन हम कि न हम से समय कह कि बर्तमान गाँव लोक आर्थिक अनुदान और किसी दाता भी अच्छा दान कर जहाँफल ये बर्तमान ये जगह पहुँची आस। अच्छा आप कहले 5, 6, 7, 8 5, 6, 7 दीर्घ 4 दिन धरी प्रोग्राम हम कार्यक्रम ठाकुर आ जो भक्त अच्छा आम गाँव जो सेवक अच्छा से संपूर्ण भाव साहय कर सहयोग सहयोग कर असहयोग किसी अच्छी ना ना एकदम समस्त सहयोग अच्छी समस्त सहयोग पूरा गाँव पूरा युवक मैंने लगी जेजा बाट जेजा सब दायित्व दि जाए किए भोजन दायित्व अच्छी किए कलेक्शन दायित्व अच्छी किए हूँ रोषे दायित्व क्या दि जाए कि एम सब विभिन्न दायित्व सब बंटन कर प्रस्तुति बैठक हो जाता प्रत्येक 2 दिन थोड़े बैठक हो समस्त दायित्व अलरेडी दि जाए। अच्छा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रथम दिन आम 5, 6, 7, 8 प्रथम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छी कि ना ना प्रथम दिन प्रथम दिन सांस्कृतिक आम जो आम भजन अच्छी भजन आम गाँव जो सिद्ध से मंदिर जो अच्छा आम भजन ग्रुप से आसिक आम भजन परिवेशन करेंगे प्रथम दिन तापर हूँ आम जो भाई नेतृत्व में आमर से भजन संध्यार कार्यक्रम रही यही कार्यक्रम सब रही। धन्यवाद बाबू भाई। आज्ञा मुझे नमस्कार। मंदिर जी आम दधिनौती स्थापन बेले जी आम मुख्य मुख्य थिले पूजक सांगे आमर धुना भाई बा चंद्रशेखर राउत को पचारि से मंदिर विषय आ दधिनौती विषय में सम्यक सूचना देवे मंदिर विषय जो दधिनौती स्थापन बेले कौन सब होता कार्यक्रम से भाया व्यवस्था किसी कार्यक्रम होता से भाया व्यवस्था कौन होता कौन आमर दधिनौती बसला बेले आमर समस्त कर्मकर्ता ग्रामवासी मैंने समस्ते मिसी दधिनौती सुचारू रूपे नना सहयोग बसाई। अच्छा से हरिहाट होता सेत प्राय 2000-3000 लोकंर हरिहाट व्यवस्था भी करा से ग्रामवासी मैंने संपूर्ण सहयोग करते ग्रामवासी मैंने। अच्छा एबे ठाकुर उपस्थिति विग्रह प्रतिष्ठा और मंदिर प्रतिष्ठा भाव को नहीं केते खुशी अच्छा बहुत खुशी अच्छी।
ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ କାରିଗର ରଙ୍ଗ କାରିଗର ଯାହାଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାହାଙ୍କ ତୁଳିରେ ଆଜି এই ମନ୍ଦିର ପରିପୁଷ୍ଟିତ ବା ସୁନ୍ଦର ଭାବକୁ ନେଇକି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ହେଉଛି। ଏ ମନ୍ଦିର କେତେ ଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। এই ରଙ୍ଗ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆମ କାରିଗରଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେତେ ଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ତ ପୁରୁଣା କାରିଗର, ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବେ। ରଙ୍ଗ ତ ଏଇଠି କାମ ଆମର ଆଜିକି 3 ଦିନ ହେବ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଇମର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଉପରୁ ଦଧିନଉତି କାମ ସାରି ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ତେଣୁକରି କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ହେବା କଥା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ କିଛି ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଇନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ। ଆଉ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ବମ୍ବୁରି ଗାଁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବାହାର? ଆମ ଉପରେ ବାହାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯାହା କରିବ ସୁନ୍ଦର ଯେତେ ହେବ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥାପି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଏଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି କଲର କମ୍ବିନେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନୁ ଭାଇକି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଗବାନ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାନ୍ତୁ। କାହ୍ନୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏବେ এই ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଲାଗେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବମ୍ବୁରି ଗାଁରେ ଯେଉଁ 2-3ଟା ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା କାରିଗର ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁ ଏବଂ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବୁଝିବା ଏ ମଣ୍ଡପ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଏବେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଏ ମଣ୍ଡପ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥାଏ। ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ବମ୍ବୁରି ପାଇଁ ତତ୍ପର। ଆଉ ବମ୍ବୁରିରେ କେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଭଲ ଆଶା ରଖିକି ସେ ବି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚିତ ସମ୍ମାନ କେମିତି ପାଇବେ ସେଭଳି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ବି ଆଶା କରୁଛି ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଥାଉ, ଏମିତି ଏଇ ବମ୍ବୁରି ଗାଁରେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଥାଉ। ମୁଁ ସେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ମଣ୍ଡପ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବମ୍ବୁରି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ। ମୁଁ ଭାଇକି ପ୍ରଥମେ କହିବି, ମୁଁ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଣ୍ଡପର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଆଖିରେ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଭଳି ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏ ପୀଠକୁ ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସାନ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ମହେରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାନେ ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା
ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ। ଠିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ମାନେ ଆମର ମଣ୍ଡପ ନିହାତି ଦରକାର। ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନାରେ ରହିଛୁ। ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ଏ 5 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ମାନେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟାଂଶେ ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରାୟ କେବଳ ଏଇଠି ନୁହେଁ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି? ଏଇଟା ମୁଁ କରିନାହିଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ବମ୍ବୁରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହାନୁଭୂତି, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତିରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି ବଡ଼ ଭାଇକି ମୋର ପଚାରିବି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ କାମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାଖାପାଖି ଆମ ଗାଁରେ 3ଟା 4ଟା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି, ସବୁଥିରେ ଭାଇଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ମାନେ ଅବଦାନ କହିଲେ ମାନେ ସବୁ ଅବଦାନ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଏ ମଣ୍ଡପ ଏଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ଆଉ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିବ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷଟି ମାନେ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏନି, କ'ଣ କରାଯିବ କେମିତି ହେବ, ଏଥିପାଇଁକି 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଏ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କେଉଁଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାମ ଚାଲିଛି? ଏ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଢଳେଇରେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜେ ସେଇଟା 3 ଚାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଯଦିଓ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସରପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ସରପତ୍ର ଆଉ ବାଉଁଶ ଆରି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଜ୍ଞ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଆମେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁ। ତାମାନେ ଆମର ଇଏ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବିତ ମଣ୍ଡପଟି ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ସବୁବେଳେ ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବଡ଼ ଭାଇ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଆମେ এইটাକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ହେବ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହେବ, ଏଇଭଳି ମନ୍ଦିର ହେବ ଆମେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବମ୍ବୁରି ଗାଁରେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏପଟେ ରହିଲେ ଦଧିବାମନଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ସେପଟେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଏପଟେ ଆମର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୀଠ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିକ କମ୍ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟି ହେଲେ ଗାଁରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ, କ'ଣ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସା କରି ଦଧିବାମନ ଜୀଉଙ୍କୁ ଭରସା କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ଏଭଳି କାମ ଜାରି ରହୁ, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହୁ ବମ୍ବୁରିରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ। ଜୟ ବୀର ହନୁମାନ କି ଜୟ।